समस्ते पॉलिटिकल साइंस पढ़ुले आईएएस हवा मुझे मुझे फास्ट क्लास न पाइबी ताले आईएएस मो बापा यही घरे से 8 वर्ष निराकार भगवान शिखी लेख सबुदिन डायरी लिखा किसी 400-500 आदिवासी युवक आसिक मद खाइबे स्वप्न जी देखी न जानी से भल चर्चा भी कर पारिबनी भल सेवा भी कर पारिबनी भल तत्व भी बाहर सेतक मु चाइना भाषा शिख सारे चाइना आर्टिकल देख सारे थीसिस लिख सारे सारा पृथ्वी बोलते बहुत लोग कहते हाँ बहुत देश बुले अनेक जगह मुझे जाइना धनी संपद को मूल करके राजनीति चलना पंचायत स्तर जो नेता मैंने चिंता करेंगे आम आगामी 10-15 वर्ष भितर कौन करवा दरकार आम अंचल जोटा ओडिशा भारत पृथ्वी भल चाष कमी कमी जाऊँगी खनि जो लाभ आसो से लाभ राजनीति चलो आनंद कौन मिल जो तुम जहाँ स्वप्न देखुच से स्वप्न तुम काम कर भावुच आज मो ओडिशा दरिद्र कहीं विषय कह से विदेशी पैसा को था इलेक्शन स्टडी करने गोटे जेल थोड़ी ओडिशा कहीं दारिद्र्य रही ओडिशा विकास पद्धति केमी चलती आम एकदम स्वाधीन भाव में कारण खोजा दारिद्र्य कारण खोजा निर्भय से विषय आलोचना करना सबु धर्म सहनशीलता अच्छी असहनशीलता भी अच्छी सबु धर्म मुक्ति चिंताधारा अच्छी आधिपत्य चिंताधारा भी अच्छी सब स्थिर कली जे ओडिशा सहित छाड़ी हेनी गवेषणा चाइना जी गवेषणा कर प्रश्न उत्तर अच्छी उत्तर प्रश्न सब प्रश्न उत्तर गोटे थाए से उत्तर रू गोटे प्रश्न बाहर आम सरकार तो समता उपर विश्वास रहे ओडिशा की भारत समता उपर विश्वास दरकार समृद्धि अच्छा सबका विकास सबका सम विकास कहाँ है समस्ते पॉलिटिकल साइंस पढ़ुले आईएएस हवा मुझे मुझे फास्ट क्लास न पाइबी ताले आईएएस भरी आईएएस फॉर्म देखा फास्ट क्लास पाई मुझे आईएएस चिठी देकर मो दरखास्त पैसा पाई अध्यापक जॉइन कली से रही किंतु सब भावी जे ओडिशा आसिक ओडिशा पॉलिटिकल साइंस अध्यापक है अध्यापक अध्यापना भितर जहाँ सब करवा दरकार बाहर जाकर पीएचडी कर तो बाहर सारा बाहर जाकर पीएचडी कर आसिक दिल्ली यूनिवर्सिटी अध्यापक दिल्ली यूनिवर्सिटी चाइनीज स्टडी डिपार्टमेंट 40 वर्ष पूरा से ओडिशा केमी फेरवा बहुत दिन धरी दिल्ली में आम कि फ्लाट भी कर दिल्ली घर कर ओडिशा गोटे उदाहरण दूँ 1974 बाणीविहार जड़े मो भाई सांग सी गोटे टेलीग्राम देले जे केते 7,000 के भूल जाऊँचे पठाई गोटे प्लट किना दिल्ली उत्कल यूनिवर्सिटी को लगे भाई सांग भारी भल सांग मो सागे सागे पठेदेली मुझे कह गवेषणा चक्र केमी तेणु ओडिशा प्रति से जो ओडिशा काम करवा कारण आम जो ये पढ़ुलु आईएल रवि साहू गोटे पत्रिका जुग प्रभा केमी ओडिशा परिस्थिति देश परिस्थिति कौन कर रवि दास ये गला वर्ष सी गोटे पत्रिका आरम्भ कले सामुख्य से सब लिखे बहुत दिल्ली भी मो बंधु मैंने शिक्षक मैंने लिखे केमी ओडिशा गोटे
କିଛି କରିବା। ମୁଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଥିଲି ଛାତ୍ର ବେଳେ, ମାନେ MA ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲା ବେଳେ ସମାଜରେ ବହୁତ ଲେଖିଛି। ତାପରେ 1967ରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ସେ CSDSର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଲେକ୍ସନ ସର୍ଭେ, ସେ କହିଲେ ତମେ ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ସେଠୁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଲି ଏଠି ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ ଥାନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ସେ ତାଙ୍କ MA ଫାଇନାଲରୁ କେତେ 21 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଉ କଟକ, ଏ 3ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁ। 7 ଜଣ 21 କି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ପଇସା ଥାଏ ଇଲେକ୍ସନ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିମ୍ ଧରିକିରି ଆମ ପିଲାମାନେ ଗଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥାଏ ଏଠି ଆସିକିରି। ଏଇଟା ହେଲା 67। ତାପରେ ମୁଁ ଆମେରିକା ଚାଲିଗଲି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲି ଏଠି ପୁଣି ଗବେଷଣା କରିବାକୁ। ସେତେବେଳକୁ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ଆଗେଇଛି। ରବି ସାହୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପତ୍ରିକା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ, ଚାଇନା ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବି। ତାରି ଉପରେ ମୁଁ PhD କଲି। ଆସିକରି ଗବେଷଣା କରିକିରି ମୋ PhD ସାରିଲି 71ରେ। ପୁଣି 71ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମୋତେ କୁହାଗଲା ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ଚାଇନା ଉପରେ ଲେଖୁଛି। 71ରେ କମ୍ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 74 ବେଳକୁ ତାପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ହେଲେଣି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କହିବା, ଗବେଷଣା କରିବା, ଲେଖିବା, ଇଂରେଜୀ ଓଡ଼ିଆ ଏସବୁରେ ସକ୍ରିୟ ହେଲେ। 73ରେ ଗୋଟେ ମସ୍କୋରେ 3 ମାସ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠୁ ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ଲେଖୁଥିଲି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ। ସେ ସିରିଜ୍ରେ ଗୋଟେ 3ଟା ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆର ଚରିତ୍ର। କାରଣ ସେଠି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରି ଲେଖୁଥିଲେ, ମାନେ ଓଡ଼ିଆମୀ ଉତ୍କଳୀୟତା ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ଝଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ କହିବା କଥା କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କରିବା। ସେଇଠୁ 74ରେ ଆମେ ଆସିଲୁ JP ମୁଭମେଣ୍ଟ। ସେତେବେଳକୁ ପୁଣି ମୁଁ ଆମେରିକାରୁ ଫେରିଲି ପ୍ରଥମେ 69ରେ। ସେତେବେଳକୁ ରବି ସାହୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାପି ଆଉ ନୋମା ଚୌଧୁରୀ ଭରତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କାମ ଏକାଠି କଲେଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ଟିକେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ଲିବର୍ଟି କମିଟି ହେଇଛି, ସେମାନେ 68ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାଳୟ ଚୌଧୁରୀ ତା ସଭାପତି। ତେଣୁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମିଶିଗଲି। ତାପରେ JP ମୁଭମେଣ୍ଟ 74ରେ ଯେଉଁ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଥିରେ ମିଶିଗଲି। ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି JP ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ସବୁ ମିଶିଲୁ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଗବେଷଣା ମୁଁ କାହା ଉପରେ କରିବି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଇନା ଭାଷା ଶିଖି ସାରିଲିଣି, ଚାଇନା ଉପରେ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖି ସାରିଲେଣି, ଥିସିସ୍ ଲେଖି ସାରିଲେଣି, ଚାଇନା ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଆଉ ପୁଣି ମୋତେ ଇନଭିଟେସନ୍ ଆସିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଚାପ୍ଟର ଲେଖିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ସେତେବେଳେ ରଜନୀ କୋଠାରୀ ତ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତମ ଉପରେ ଆମର ନିର୍ଭର। ଇକବାଲ ନାରାୟଣ ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ପଲିଟିକାଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଉପରେ ସେ ବହି ଲେଖିଥାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ମନୋରଞ୍ଜନ, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୟୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଜ ସେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ଥିବା ଲୋକ ଆମର ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଖାଲି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଗବେଷଣାଗତ ରହିବା। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ ମହାନ୍ତି MA ଜଷ୍ଟ ସାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ PhD କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଉପରେ କରିବେ PhD। ଏବଂ ଆମେ ଆସିଲୁ 77 ମସିହାରେ
ତାଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ କାମରେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଥାଇକରି ସେ ଯାଉଥାନ୍ତି ଆର୍କାଇଭ୍ସ, ତାପରେ ପୁରୀରେ ରେକର୍ଡସ୍ ରୁମ୍, କଟକରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସ୍, ମୁଁ ମୋର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଛାଡ଼ି ହେବନି ଗବେଷଣା। ଚାଇନା ଉପରେ ଯେତିକି ଗବେଷଣା କରିବି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସେତିକି ଗବେଷଣା କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଯାହା ସବୁ କରିବା କଥା ଯେ जो भाया से लेखा आरम्भ करेनि पॉलिटिकल थ्योरी इंडियन पॉलिटिक्स ऊपर चाइना ऊपर से भाया ओडिशा ऊपर भी लिखा दरकार। प्रथम दुर्भिक्ष है कलाहांडी आम पीढ़ी में 77 आर एस राव स्वाधीन पट्टनायक जाकरी आर्टिकल लिखिले से कलाहांडी सहित मोर संपर्क मुझे 77 66 जहाँ जाइली इलेक्शन स्टडी 77 मुझे जाकर गली से आसवे आम गोटे गलु कलाहांडी रिसर्च ग्रुप दिल्ली से मो सांगे जन सुरंजिता राय बोली मोर छात्री अध्यापिका सी एमफिल पीएचडी करने चाहूँ कलाहांडी पर कर हाँ से कलाहांडी पर पीएचडी कर तेणु सी बारंबार आसुए सागे मुझे आसली 82 मत गोटे आउ गोटे बड़ सुजोग मिलला गोटे भारत वर्ष में कास्ट क्लास एंड डोमिनेंस विभिन्न स्टेट रे केमिति होछि तापरे 16 जन स्कॉलर को 2 जन जड़े अमेरिकन स्कॉलर और जड़े इंडियन स्कॉलर बड़ बड़ स्कॉलर फ्रांसिस फ्रैंकल पेंसिल्वेनिया और एमएसए राव सोशियोलॉजी प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहले ओडिशा का बाबू एवं मुझे 82 और 84 ओडिशा विभिन्न जगह बुलिकी आसिक सब कली गवेषणा कली 77 जनता सरकार गोटे प्रेस कमिशन करते सुरेंद्र द्विवेदी प्रेसिडेंटशिप से कहले ओडिशा प्रेस उपर स्टडी कर मुझे गोटे ग्रुप को धरिकी ओडिशा आसिक विभिन्न जगह प्रेस वाला स्टडी करके आम सेतक पेपर आनी गोटे पेपर आम देलु रिपोर्ट आम किंतु ताको आम 40 वर्ष पर कौन स्टडी करिया भर 4 जन माने बहुत फेमस पर्सन जो मैंने मो सागर काम करते रिसर्च आश्रम श्रीनिवास मिश्र भवानी दीक्षित बालकृष्ण पंडा से रिटायर करें सब आउ जन शांतिरंजन बेहरा से 4 जन जाक अच्छा मुझे आम करवा गवेषणा चक्र तरफ 40 वर्ष पर राउरकेला प्रेस कमिशन कलाहांडी से क्लास कास्ट एंड डोमिनेंस होते 84 रे मोर प्रथम पेपर बाहरला जे ओडिशा रे ब्राह्मणकरण डोमिनेशन को चैलेंज न करले ओडिशा परिवर्तन हो नहीं संबलपुर में मुझे प्रथम प्रेजेंट करते बीकेडी अर्थ ब्राह्मणकरण डोमिनेशन 90 जो मंडल कमिशन ये आम से बहरे बाहर मो आर्टिकल किशन पट्टनायक तार टेबुल गुड़ाक एकाठी कोट करोडिशा ब्राह्मणकरण आधिपत्य गोटे आर्टिकल लिखले सब खबर कागज फ्रंट पेज मत कोट कर ओडिशा चर्चा सब से पर्यंत था कौन ओडिशा कास्टिजम ना सब बिहार यूपी कथा मुझे नुहे ओडिशा रे कास्ट डोमिनेशन चैलेंज ना ये चर्चा को आरम्भ कर मत प्रथम मोर मार्क्सवादी बंधु मैंने दिल्ली में सब कहले ओ तुम क्लास को छाड़देल तुम कि मार्क्सिस्ट कास्ट कथा कौच मुझे मो मार्क्सिस्ट हिसाब से कास्ट कथा कौच कास्ट क्लास जेंडर रेस ये सब कथा मार्क्सिस्ट मान कहवा दरकार ता ना तुम कैपिटलिज्म को लड़े कर इंपीरियलिज्म लड़े कर जी आमर एक विख्यात विजय भाई सी जाता मो सागर पीएचडी करने से कहले सार आग आपको ये आर्टिकल तार ओडिया कर मोर इंग्लीश बाहर था क्लास कास्ट एंड डोमिनेंस इन बैकवर्ड स्टेट ओडिशा से कहले यार ओडिया कर देख
ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ କରି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବହି ଲେଖିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ସେଟା ଆମେ ଲେଖିବା ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି କି ନା ମୁଁ ଡାକିବି ତମେ ଲେଖିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ବହି ହେବ ଏବଂ ତମେ ବି ଏକା କିଛି ଲେଖିବ ଯେଉଁଟା ରହିବ ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ତା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ବୁକ୍ ହେବ କାରଣ ସେ ବହୁତ ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ଲୋକ ବିଜୟ ବହିତା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତକ କେବଳ ଲେଖନ୍ତି କମ୍ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆଉ ମୁଁ ବି କମ୍ ଲେଖେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଠିକ୍ କରି ଲେଖିବାକୁ ସାରେ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନ ଲେଖିଲେ ମୋ ଛାତ୍ରମାନେ କହିବେ ସାର୍ ତ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କାହିଁ ଲେଖିବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାତ୍ରମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ଯେଉଁଟା କିଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ଶିଖିଛି ମନମୋହନ ଚୌଧୁରୀ ମୁଁ ଶିଖିଛି ଲେଖ ମନମୋହନ ଚୌଧୁରୀ କିଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମାନେ ସବୁ ମୋ ବାବୁ ବାପା ମୋର ଯେଉଁ PSP MLA ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମୋ ବାପା ଏଇ ଘରେ ସେ 8 ବର୍ଷ ନିରାକାର ବନପ୍ରଭାଙ୍କ କେୟାର ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିଖିଛି ଲେଖ ସବୁଦିନ ଡାଏରୀ ଲେଖିବେ ବା କିଛି ଲେଖିବେ ସିଏ କହିଲେ ସାର୍ ଏଇଟା କରିବା ସେ କହିଲେ ମୋ PhD ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଠୁ ଆମେ ବସିକରି ଲେଖିବୁ ତାପରେ କିଛି ସେ ତମେ ଏକା ଲେଖିବ କିଛି ଆଉ ଏକା ଲେଖିବେ ସେଠୁ ନିଜଟା ବସିକି ତାକୁ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରୁ ତାପରେ ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାର କରୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ବାହାର କଲେ ସମାଜ ଧରିତ୍ରୀ ସବୁଥିରେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କେବେ ବହି ବାହାରୁଛି ସେଇଠୁ ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ ଷ୍ଟକ୍ କହିଲା ଆମେ ବାହାର କରୁ ସେଇଠୁ ବାହାରିଲା ଓଡ଼ିଶା ଧରିତ୍ରୀ କହିଲେ ସେଇଠି ଆମେ ବାହାର କଲୁ ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିଥିଲି ଖାଲି କରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନମିନେସନ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ନା ଖଣି ସମ୍ପଦକୁ ମୂଳ କରିକିରି ଏଠି ରାଜନୀତି ଚାଲିଲା ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଉ କଲୋନିଆଲ ବୁର୍ଜୁଆଜି ତା ପୂର୍ବରୁ କଲୋନିଆଲ ବୁର୍ଜୁଆଜି ତାପରେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ନୁହେଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁର୍ଜୁଆଜି ସେ ଜାତୀୟବାଦୀ ନୁହଁ ସେ ଗ୍ଲୋବାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅମ୍ବାନୀ ଟାଟା ସବୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ ଟାଟା ବିର୍ଲା ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁର୍ଜୁଆଜି ସେମାନେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ୟାର ଖଣିରୁ ଲାଭ କରିକିରି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କରିବେନି ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖାଲି ଖଣିକୁ ସେମି ପ୍ରସେସ୍ କରିଦେଇକିରି ମାନେ ଆଇରନ୍ ଓର୍କୁ ଷ୍ଟିଲ୍ କରିକିରି ବାହାରକୁ ପଠାଇଦେବେ ଏକଦମ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ପଠାଇ ନେଇଯାଉଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠିକି ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଅହମ୍ମଦାବାଦ କି ବମ୍ବେ କି ଚେନ୍ନାଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କୋଏମ୍ବାଟୁର ହେଇଯିବ ସେମିତି ବକ୍ସାଇଟ୍କୁ ଆଲୁମିନିୟମ କରିକିରି ବିଦେଶ ଫେରୋକ୍ରୋମକୁ ଏଇ ମାଙ୍ଗେନିଜକୁ ଫେରୋକ୍ରୋମ କରିକିରି ବିଦେଶ ବାସ୍ ଏମାନେ କରିଦେବେ ତେଣୁ ଏଇ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି ଇଜ୍ ଏ କଲୋନିଆଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଓଭର এটা উপনিবেশবাদ ସବୁରୁ এটা ଚାଲିଛି ଏବଂ ୟାକୁ କେମିତି ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଜାତିଙ୍କୁ ସାବାସ କରିକିରି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଇଏ ଦେବ ତେଣୁ ଏଠି IAS ଆଉ କିରାଣୀ ହେବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତେଣୁ ଚାଷ ଏଠି ଥିଲା ଚାଷ କେତେ ଉନ୍ନତ ଆମର ଚାଷ କମି କମି ଯାଉଛି ଏଇ ଖଣିରୁ ଯେଉଁ ଲାଭ ଆସିବ ସେ ଲାଭରେ ରାଜନୀତି ଚାଲିବ ସିରାଜୁଦ୍ଦିନ ପଇସା ଦେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ଅବିକା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଖଣି ମାଲିକମାନେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଖଣି ମାଲିକ ବି ଅଛନ୍ତି ବେଶୀ କିନ୍ତୁ ବାହାର ତେଣୁ ସେଇ ରାଜନୀତି ଅର୍ଥନୀତି ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ 1984ରେ କହିଲି ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେ ରାଉରକେଲାରେ ଭ୍ରମଣକର ନମିନେସନ୍ କହିଥିଲି ଏବଂ May 1st, 1983ରେ ସେଇ ଗବେଷଣା ସରି ଏସିଆନ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଯେଉଁ ମେ ଡେ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଦରିଦ୍ର କାହିଁକି ବିଷୟରେ କହିବି କାହିଁକି ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଲିଣି ରାଉରକେଲାରେ ଏଇଠିକାର କରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇକରି ସେଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ୱାର୍କର ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ମାନେ ସେଠି ହେଇଛନ୍ତି କାଜୁଆଲ ୱାର୍କର୍ସ ଏଇ କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ନିର୍ମଳ ସେନଗୁପ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲେବର ଇନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରିଜନ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ପରେ
EPW ବାହାରିଲା ଏଇଟା ତାକୁ ବାଧିଲା ଆମର ସେ ଯେଉଁ PSP RSP ମାନେ ଯେଉଁ RMS राष्ट्रीय मजदूर सभा PSP जो ये ट्रेड यूनियन से आओ राजकृष्ण सामंतराय चलीगले चलीगले से काटला से कहले ये कथा तुम कह बदला बदला कह सारी यही प्रक्रियाटा से आरंभ होता कि से शिक्षा पाइली सम्बलपुर राउरकेला जो प्रोजेक्ट कारण मुझे सबुदिन देखिली बस्तिया स्मृति सदन सामने मद भाटी माने 400-500 आदिवासी युवक आसिक मद खाइबे दिन में जहाँ रोजगार करते से मद खाइबे कहीं निशा निवारण आंदोलन संपूर्ण समर्थक यहाँ पद्मचंद्र नायक शैलजा आंदोलन अपना नायक आंदोलन मुझे देखी तार दिवस पर गली यूरिया तरफ छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा पर जो अत्याचार चलता से महिला श्रमिक मान स्त्री मैंने आंदोलन कर आंदोलन नहीं आंदोलन कर मद बंद करदे एवं ठिका श्रमिक केमती परमानेंट श्रमिक स्थायी श्रमिक